سر 2 لفظ کشمیر کے لیے. میری جی تمام پاکستانیوں سے اور بلکہ دنیا میں وہ لوگ جو انسانیت میں یقین کرتے ہیں سب سے اپیل ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور جس طریقے سے کشمیری جستجو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آزادی قریب ہے. بہت شکریہ سر. یہ جو جذبہ ہے یہ اکیلے عمران خان کا نہیں ہے, اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر پاکستانی کا ہے, اس ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہر پاکستانی کا, چاہے وہ تربت میں ہو یا وہ چرسدہ میں ہو, وہ ہنزہ میں ہو یا طلاق میں ہو, وہ بہاڑی میں ہو یا وہ جہلم میں ہو, وہ کراچی میں ہو یا وہ سانگڑ میں ہو, وہ میرپور یا مظفر آباد کا کشمیری ہو, جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. اس جدوجہد میں انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یاد رکھے یہ جو جدوجہد ہوتی ہے یہ ہفتوں مہینوں کی نہیں. ہم ہے جناب خرم نواز صاحب جو کہ NA52 کے MNA بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بھائی السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. ایسا کیا حکمت عملی لے کر آنی چاہیے حکومت کو کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو جائے, جنگ کے ذریعے نہ ہو؟ پاکستانی گورنمنٹ تو بہت کوشش کر رہی ہے اور پچھلے 70 سالوں سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ ٹیبل کے بیٹھ کے حل ہو جائے, لیکن جو اس وقت حالات ہیں جس طرح LOC کے اوپر روز مودی دہشت گردی کرواتا ہے اپنی افواج سے, اور ہمارے کشمیری نہتے بھائیوں کے اوپر آج جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں تاکہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو ان کا حق ہے وہ ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک قدم نہیں 2 قدم آگے بڑھ کے ہمیشہ کہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھو, لیکن کیونکہ وہاں جو RSS کے ایجنڈے کے اوپر مودی حکومت کام کر رہی ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہتے. مودی کو میں یہ کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, اگر ماں کا دودھ پیا ہے, اگر باپ کا بیٹا ہے تو سامنے بارڈر پہ میں تیرے ساتھ میں خود لڑنے کے لیے تیار ہوں. جب ان مظلوم بچوں کے لیے اگر تو اتنے شر بسا رہا ہے, اتنی مصیبتیں بتا رہا ہے, اتنی سارا کچھ کر رہا ہے, ان کے 6 مہینے سے آپ یہ ان کو بند کیا ہوا ہے. یہ اگر یہ چاہتا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پیا تو میرے سامنے آ کے بات کر, میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تیرے سے لڑنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کا پرچم سر بلند کر کے منایا ہے. اس پرچم کو سر بلند کرنے کے بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں. ان کو سری نگر کی سینٹرل جیل سے لے کے نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے. ان کے شوہر ڈاکٹر قاسم پختو کو گزشتہ 28 سال سے آج 5 فروری کو 28 سال مکمل ہو جائیں گے قاسم پختو کو ادھمپور کی جیل میں. جنرل ہیں جاوید باجوہ صاحب کو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کریں. نہیں حل کرتے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم خود اس بارڈر کو کلیئر کرنے کے لیے ہم خود جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کشمیر کے 70 سال گزرنے کے بعد بھی بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے ماں کی گود سے باہر آتا ہے, گود میں ابھی گیا نہیں ہے تو پہلے گولی کی چھلیوں سے کیوں ہوتا ہے یہ بتا دیں. یہ وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیوں چھایا ہوا ہے, یہ کس وجہ سے ہے. 200 نوجوان پر مشتمل قافلہ جنوبی وزیرستان پاٹا سے آیا اور ہم سب سے پہلے یہ پیغام مودی کو دیتے ہیں کہ مودی اگر تم یقیناً تمہاری پاور ہے, تم انڈیا کی وزیر اعظم ہو, تو تم آج کرفیو اٹھا کر کے یہ کشمیر اور یہ کشمیری عوام پاکستان کا ہے یا آپ کا ہے, انڈیا کا ہے. اس سے پہلے ہماری یہ پیغام ہے کہ عام لوگ گھروں سے نکلا ہے. ہمارے بزرگوں نے 20,000 کے قریب بزرگوں نے, پٹھانوں نے, پختونوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے, اور ہم تقریباً 500 قافلے پر مشتمل نوجوان نکلے گھروں سے. ہم انشاءاللہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی قربانی دی ہے اور ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی 100 100 150 سے اوپر دن گزر گئے, کرفیو ابھی تک نہیں اٹھا وہاں سے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ظلم ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے ضمیر نہیں جاگ رہے اندر سے. ہم مسلمان, ہم نے کلمہ پڑھا, ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور پر کیا کیا کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں.
लेकिन हम टस से मस नहीं होते, हमारे दिल के अंदर ज़रा भी रहम नहीं आता कलमे की बुनियाद पर। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सबसे पहले जो बुनियादी काम है हमारा कलमा, जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हम सब भाई है। सबसे पहले कलमे की बुनियाद पर हमारा ये हक बनता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये हक बनता है कि वो कश्मीरी मुसलमानों का साथ दें और उनको इंडिया के ये बुज़दिल हुक्मरानों से इनको निजात अता फरमाएं। जब तक मुल्क में हुक्मरान माशी हालत को अपनी बेहतर नहीं करते, जितने भी अभी इमरान खान साहब का विजन एक है, वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह हम मायूस नहीं हैं। और इमरान खान साहब को हमने पहले नवाज़ लीग को 30 साल आजमाया है, वोटें भी दी हैं। अभी हमने PTI को हमने चुना है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का ताल्लुक किसी ज़ात से नहीं है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। हमारे अवामी सतह पर मुश्किलात का सामना है, महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह आई होप कि जल्द ही इंशाअल्लाह आवाम की सतह पर बेहतरी आएगी। और हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हैं कि इस्लामी अभी मलेशिया में भी इमरान खान साहब होकर आए हैं और तुर्की के अपना वो भी सदर तैयब उर्दगान साहब भी आ रहे हैं। हम कम्प्लीटली उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आवाम के लिए बेहतरी होगी। यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग आए और एक जोश और एक वलवला है हमारी कौम में, हमारे लोगों में। हमारे लोग दिखाना चाहते हैं कि दुनिया देखे कि जो जुल्म और सितम जबर इंडिया कर रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर, उसके लिए हमारे सब दोस्त अहबाब जितने भी हैं, हम एज ए मुसलमान हमारे अंदर एक जज्बा है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम पाकिस्तान की कश्मीर जो शाहरग है, इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ये जुल्म और सितम जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। अभी तक तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं कि हम जो है ना इंडिया को घुटना टेकने पे मजबूर करेंगे, दुनिया उस पर प्रेशर डालेगी। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे अपने काम से, क्योंकि पहले जो हालात थे उससे हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारे इमेज बेहतर हो रहा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक तो है कि स्टूडेंट्स को अपनी जो है स्टूडेंट यूथ जैसे स्टूडेंट यूथ को अपनी इसमें रोल अदा करना चाहिए कश्मीर की आज़ादी में। बाकी जहाँ तक आपने हुकूमत की बात किया है तो हुकूमत को डेमोक्रेसी के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, टेबल टॉक ही वाहिद हल होता है हर मसले का। क्या कहना चाहेंगे आप कश्मीर के वाले से यही बात करना चाहेंगे कि टेबल टॉक के ज़रिए हर मसला हल होना चाहिए और ना कि जंग के ज़रिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। और कश्मीर वो मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान की कश्मीर शहर है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन उनके खून और उनकी जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी और कश्मीर लेकर आएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपके ख्याल? हम ये समझते हैं कि ये टेबल टॉक के ज़रिए बातचीत का हल निकाला जाए। अगर जंग की बात हुई तो जंग के लिए तो हम पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा जंग के लिए तैयार है। और हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अगर इसका टेबल टॉक का हल ना निकला तो फिर आखिरी हद तक हम इंशाअल्लाह सर पे कफन बांध के निकलेंगे और जहाद के ज़रिए इंशाअल्लाह हम अपना कश्मीर दोबारा वापस। बहुत शुक्रिया जनाब। आर्मी बरादरी को ये बावर कराया जाए कि कश्मीर हमारी शहराग से ज़्यादा करीब है और जल्द से जल्द इस मामले का हल होना चाहिए और कश्मीरियों के हक में होना चाहिए। कश्मीर के हवाले से है, इसमें हमें पार्टी बेस पर नहीं देखना चाहिए। हर जमात से, हर मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम कश्मीरी भाइयों का साथ दें। नैतिक कश्मीरियों को जो 6 माह से जुल्म कर रहे हैं, कम से कम इसके ख़िलाफ़ हमें मिलजुल कर इकट्ठा रहना चाहिए। और ये दुनिया को बतलाते हैं कि कश्मीर हमारे खून का, हमारी जान का, हमारे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उस पे अगर हम लोग खामोशी अख्तियार करेंगे तो मेरे ख्याल में हम मुसलमान भी खिलाने के काबिल नहीं हैं। तो मुसलमान होने के नाते हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है। हम एक आवाज़ होकर पाकिस्तानी पूरी कौम, पूरी उम्मत मुसलमान वो इंशाल्लाह कश्मीर भाइयों के साथ खड़ी है और इस दिन को हम इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से मना रहे हैं कि कश्मीरियों को बतला रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक, कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जारी रहेगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। खान साहब बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। खान साहब मलेशिया के 2000 सरकारी दौरे पे, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की वो कश्मीर के हवाले से थी। देखिए जी, हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हर फोरम पर बातचीत करें। हम दुनिया को, पूरी उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं ताकि उस प्लेटफार्म पर हम कश्मीर की आज़ादी के लिए बातचीत करें।
ٹیبل ٹاک بھی کریں گے، اگر جنگ بھی کرنی پڑی جنگ بھی کریں گے، اور خون کے آخری تک کریں گے، قطر تک کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہاں پہ آج دیکھیں 190 دن کے قریب ہو گئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، 6 ماہ ہو چکے ہیں، 6 ماہ تقریباً ہو چکی ہیں، کرفیو نافذ ہے۔ میرے خیال میں دیکھیں کہ ہم دنیا خاموش رہے، پرواہ نہیں ہے دنیا کی، لیکن امت مسلمان انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔